ایک الیکشن کی بات نہیں، اب میرے خیال میں جو خان صاحب نے لفظ بولا تھا کہ حقیقی آزادی، تو یہ حقیقی آزادی کا وقت ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کھاندہ گاندہ بھی تو ہے۔ اب جب ہمارا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ بھائی وہ ہے کرپٹ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ انویسٹ لگاتا ہے، سڑکیں پل بناتا ہے، تو ہم ووٹ اس کو دیں گے۔ یا پھر وہ کہیں جی آپ جو مرضی اس کے بارے میں کہہ دیں، جو مرضی ہے اس کو گندا کہیں اچھا کہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے نعرے بج جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کنسیپٹ بدلنا ہے، یہ جہالت کے کنسیپٹ ہیں۔ یہ پیسوں کے لیے جماعت اسلامی مگر ووٹ کے لیے نہیں، ایسا کیوں؟ اچھا، بنیادی چیز ہے، لوگ جب پیسے دیتے ہیں نا جی الخدمت فاؤنڈیشن کو، جماعت اسلامی کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بہت قیمتی چیز ہے اور یہ ایسی جگہ دینا چاہیے جو اماندار ہو، دیانتدار ہو اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور نہیں ابھی مل سکا کہ ووٹ نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ جو نوٹ دے رہے ہیں اس کی ایک محدود ویلیو ہے، لیکن جب آپ اقتدار دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ اپنی قسمتوں کا فیصلہ، اپنے ملک کی قسمت کا فیصلہ، اپنے وسائل، اپنے ایمان، ہر چیز جو ہے اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ایک موو کو چلانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ووٹ جو ہے یہ کوئی برادریزم کی بنیاد پہ، کوئی اغاقیت اور رسانیت کی بنیاد پہ دینے والی چیز نہیں ہے، یا کسی مسلک فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ میرٹ پہ دینے والی چیز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پہلا اصول یہ طے کرنا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی جب آپ نے ووٹ کا بھی استعمال کرنا ہے، آپ نے دیکھنا سچا کون ہے، جھوٹے کا ساتھ نہیں دینا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اب اہل امانت ایماندار لوگ، اور جن میں صلاحیت بھی ہے اور ایمانداری بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی دو چیزوں کو ہم اپنی پوری 60 فروری کو جو الیکشن اگر یہ کروائیں، اس کیمپین کا حصہ بنا دیں اور یہ اویئرنیس لوگوں میں پھیل جائے، تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ اپنی زندگی کا کوئی کونسلر کا بھی الیکشن ہو، وہ غیر جماعتی بھی ہو، ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جاپان اور یورپ اور امریکہ میں جب کوئی سیاستدان، ان کا پبلک آفس ہولڈر کرپشن میں انوالو ہوتا ہے یا جھوٹ بھی بولتا ہے، تو وہ قوم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ وہ دوبارہ سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کھاندہ گاندہ بھی تو ہے۔ اب جب ہمارا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ بھائی وہ ہے کرپٹ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ انویسٹ لگاتا ہے، سڑکیں پل بناتا ہے، تو ہم ووٹ اس کو دیں گے۔ یا پھر وہ کہیں جی آپ جو مرضی اس کے بارے میں کہہ دیں، جو مرضی ہے اس کو گندا کہیں اچھا کہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے نعرے بج جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کنسیپٹ بدلنا ہے، یہ جہالت کے کنسیپٹ ہیں، اور جب ہم یہ بدلنے میں کامیاب ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم یورپ سے کم ہوں اپنی سہولیات کے اندر، اپنی گڈ گورننس کے اندر، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق کون سی پارٹی ہے جس سے اتحاد کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو ہم کسی سے اتحاد نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ماضی میں IGI کا حصہ بنی، اس وقت ایک امید پیدا ہوئی کہ ہم مذہبی جماعتوں، پھر MMA کا حصہ بنے، ہمیں تھا مذہبی جماعتیں آئیں گی۔ مذہبی جماعتوں کا جو پہلا MMA کا اتحاد تھا وہ ظاہر ہے قدر بہتر تھا۔ شاید اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جیسی ایک جیّ شخصیت، قاضی حسین احمد صاحب جیسی جیّ شخصیت موجود تھی، اور انہوں نے پرویز مشرف کی آمریت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن وہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہمیں بڑے مسائل آئے۔ وہ عین ٹائم پہ جو ایک نصیحت ہوتے تھے ان سے روگردانی کر جاتے تھے اور ایک اصولی سیاست سے ہٹ جاتے تھے۔ بہرحال اسی لیے یہ اتحاد ٹوٹا، اور منور حسن صاحب کے دور میں یہ بحال نہیں ہو سکا۔ پھر سراج الحق صاحب نے دوبارہ کوشش کی کہ چلیں اگر 2018 میں کہ یہ ووٹ اکٹھا ہو جائے اور اس سے یہ دوبارہ ایک ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے، لیکن وہ بڑے تلخ تجربات تھے۔ ہم نے تو MMA کے ہر کینڈیڈیٹ، خاص کر کسی بھی اتحادی پارٹی سے تعلق تھا، اس کا پورا ساتھ دیا، لیکن ساجد میر صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں جماعت اسلامی کے بندے کھڑے تھے وہاں پہ نون لیگ کی حمایت کی، تو در پردہ یہ نون لیگ کے اتحادی تھے، اور انہوں نے ہمارے سے سیٹیں سرنڈر کروائیں اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ الیکشن ختم ہوتے ہی ہم نے کہا کہ شکایات کی انویسٹیگیشن تو تب کریں یا اس پہ گرا شکوہ تب کریں اگر ہم نے ان سے چلنا ہے۔ یہ 2 دفعہ اب پتہ چل گیا ہمیں
पहले तो चलें छोटे मोटे मामला थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत सीवियर थे, तो इसलिए हमने फिर इनको जो है इस इत्तेहाद से भी जान छोड़ी। बाकी खान साहब के हवाले से था, वो एक नए लोग थे, हमने उस वक़्त 2013 में हमारे कुछ लोगों का ख्याल भी था कि चला जाए, लेकिन उस वक़्त खान साहब ने चूँकि वादे कह दिया कि कहती है कि अमेरिका नाराज़ होगा, तो ज़ाहिर इससे आगे तो फिर बात नहीं हो सकती थी। अब ज़ाहिर है खान साहब तो ख़ुद जो है, जिस तरह आपने भी ख़बरों में सुना है कि उनको तो पार्टी चेयरमैन से भी हटाने की पूरी प्लानिंग हो रही है, और ये कुछ लोग तैयार किए जा रहे हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बेसिकली वो प्लान बी है। प्लान ए ये है कि इस पार्टी को ख़त्म करना है और इसको इतना कमज़ोर करना है कि ये इलेक्शन जीत ही ना सके और इसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना मिले। लेकिन प्लान 2 ये है कि अगर 1971 के तरह 1970 के इलेक्शन या 71 की तरह पूरी ताकत के बावजूद अगर फिर मुजीबुररहमान जिस तरह अक्सरियत ले गए थे, अगर पीटीआई फिर ले जाती है तो फिर क्या करना है, उसके लिए भी ज़्यादा उन्होंने प्लान बी बनाया हुआ है कि फिर वज़ीर-ए-आज़म का भी कैंडिडेट ये वाला होगा और वो हमारा ही बंदा होगा, वज़ीर का भी वो होगा, पार्टी चेयरमैन वो होगा, और अगर कहीं पे उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन किया तो उस पर मुकदमात के ज़रिए उसको इस तरह से किया जाएगा कि वो बिल्कुल पपेट बन जाएगा। तो ये असल में एक इलेक्शन की बात नहीं। अब मेरे ख्याल में जो खान साहब ने वफ़द बोला था, अगर वो वाकई उसमें करना चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी, तो ये हकीकी आज़ादी का वक्त है, कौम में अवेयरनेस है। नो डाउट ये जितनी भी मूव पिछले 1.25 साल में चली, इसमें लोगों को बड़े पैमाने पे इसकी आगाही मिली। अब इस आगाही को ज़ाहिर एक इनकलाब में बदलना है, लेकिन इसमें देखें अपने मुल्क के अंदर आप पुरअमन इनकलाब ला सकते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है ट्रैप किया गया कुछ लोगों को और ऐसे मौक़े बनाए गए कि उनको वहाँ पे पहुँचाया गया कैंटोनमेंट में। इसमें बिलाशुबा पार्टी की भी कोई पॉलिसी होगी, लेकिन उससे आगे जो करवाया गया वो हम भी समझते हैं, हम भी सियासी तहरीकों के अंदर शामिल हैं, हमें पता है कि अचानक कहाँ से लोग नमूदार होते हैं दाएं बाएं से, उन्होंने नकाब पहने होते हैं और एक पुरअमन जो एहतजाजी मुजाहरा है उसको वायलेंट कैसे बना देते हैं वो। लेकिन बहरहाल ये ट्रैप है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इसमें पूरा एक प्लानिंग के तहत किया गया है, और इसीलिए हम इस पूरे ट्रैप की और ये जितनी इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं बल्कि एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है, इसकी हम इसीलिए मुखालफत करते हैं कि ये जमहूरी रवायात नहीं है हमारे मुल्क की। सर, पीटीआई और इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है वो दब जाएंगे? देखें, आज तक कभी ताकत के साथ किसी को नहीं दबाया जा सकता। कोई भी पार्टी देख लें, पीपल्स पार्टी इवन है, उनके उस वक़्त पार्टी चेयरमैन को फांसी लगा दी गई, और जो भी वो आपके सामने है वो पूरा तारीख का हिस्सा है। क्या वो पीपल्स पार्टी इससे ख़त्म हुई है? पीपल्स पार्टी अपनी नालायकियों से ख़त्म हुई है। कोई भी पार्टी जुल्म से ख़त्म नहीं होती, कोई भी पार्टी तशद्दुद से, पाबंदियों से और इस तरह के गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडों से नहीं। हाँ, अगर उस पार्टी की लीडरशिप खुद गलत ट्रैक पे चल जाए और उसके अंदर सलाहियत ना हो, वो डिलीवर ना कर पाए लोगों को, तो ज़ाहिर है फिर लोगों के दिल से वो उतर जाती है। और यही पीपल्स पार्टी का आज जो जिस मुकाम पे पहुंची है, कब तक वो मज़लूमियत के नाम पे वोट ले पाते? अभी देखें, यही वजह है कि नवाज भी वो थी जो एक वक्त में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क में हुकूमत में, इतनी दफ़ा हुकूमत मिली, वोट भी उनको मिलते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, मिलते हुए हैं। लेकिन आज क्यों हर सर्वे में उनको 1/3 भी सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही? और वो जितने वही पुराने मोरे जो कभी पीटीआई के साथ एमकेएम और फलां लगा दिए जाते थे, अब इनके साथ लगाए जाएंगे, तो ये एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है पीटीआई पे। बल्कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है जब उसको इस तरह से दबाने की कोशिश की गई है, उसका वर्कर जो है वो चार्ज हुआ है, और अब भी जो जुल्म हो रहा है उसके नतीजे में बज़ाहिर खामोशी है सतह पे, लेकिन आवाम के अंदर शदीद नफ़रत मौजूद है, और वही नफ़रत का जब वो तजिया करते हैं, सर्वे करते हैं, तो ख़ुद उनको खौफ आता है। और बिल्कुल मेरे पास, मेरे हल्के में पीटीआई के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी बस हमें आप जमात इस्लामी वाले जो हैं वो अगर इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया तो हम जमात इस्लामी, क्योंकि अगर कोई ज़रूरतमंद कैंडिडेट हो जो पोलिंग स्टेशन पे तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वोटर का, तो हमने बिल्कुल इन पीडीएम के चोरों को किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने देना। तो लोग तो बड़े नफ़रत में हैं इस वक्त, तो मैं समझता हूँ ये गलत पॉलिसी है, ना इस तरह दबाया जा सकता है, ना इस तरह दबेगी।
सनम जावेद साहिबा के मासूम बच्चे अपनी वालदा के इंतज़ार में है, क्या आप उनका केस लड़ेंगे? ना सिर्फ कि सनम जावेद साहबा से लेकर कोई भी ऐसा कारकुन जिसको उसका कानूनी आइनी हक नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। वो जब भी हमारे से रब्ता करेंगे हम उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे, अदलिया के अंदर भी और अदलिया के बाहर भी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर।